Welcome to Pakistan. And how difficult it would be to lift the team after a series defeat against the UAE? What is your message to the team? Definitely, the last series what we thought is not up to the mark, but this is the new series, new challenge come. We know what we did good and what we did bad in past, but we'll think and we'll apply in the game. So let's see. This is Abu Bakr Tar from Crickwick. It's been a couple of years since Bangladesh faced Pakistan in T20Is, but when last time you guys visited for Test cricket, you guys won 2-0. So how are you looking for this challenge in Lahore for T20Is? I mean, yeah, it is different ball game. We have a belief that we can beat anyone in the team, but still you have to play good cricket. I mean, our not focusing anything for opposition. We'll think what we did good past and what we did bad in past, so we can compromise and we'll think about that and go forward how we play cricket. Hello, Litton. How difficult is it to beat Pakistan in their own conditions in the absence of Babar, Rizwan and Shaheen? I mean, they are very good balance side. Not like that much. If we play good cricket, yeah, we can beat any day. So our challenge for us to how we improve our game, because if we see last couple of years, we're not playing good cricket in T20 format. So the thing is, we have to play good cricket all the time, and then we think about differently. Litton, where do you rate your team performance in the absence of Mustafizur Rahman and Nahid Rana? Definitely, Fiz is our key bowler. But the thing is, we have a very good balance side as well. Who have a bowler in our team, they are very much capable to do well in the game. So we believe. Hello Litton, this is Ramesh Hussain from Pak Passion. How do you assess the conditions of Qaddafi Stadium since you practiced a lot last night and today you are going to practice? How do you see the conditions here? The condition is similar to what we watch in PSL. I mean, it's highly scoring game here. So the thing is, we have to play good cricket, and not good cricket, you have to be smart in the middle as well. And that's Shakil Khatak from Public News. You know, you guys are missing some of senior pacers. Do you think it will be in disadvantage for the Bangladeshi squads? Not really. I mean, yeah, though Taskin and Fiz are key bowler at the moment, but whenever they're not playing, the two young guys come, so they have good opportunity to show their skill as well. It's a big opportunity for them. Was a very keen factor supposed to be in that match's result. So do you feel in Lahore, you already practiced 2 days, would be a factor in the match? But sorry. See, we played last series against UAE is very much, we failed 3 games in a row in second half. So the dew is key factor for for those games. But I don't know in Lahore have that we practicing. We didn't see any dew, so hopefully, let's see. In Bangla, Litton, UAE কাছে হারার পর নিশ্চয়ই অনেক আলোচনা হয়। আসলে আপনার প্রথম সিরিজ পুরো ফুল টাইম ক্যাপ্টেন্সি পাওয়ার পর কি রকম আলোচনা হচ্ছে? দুবাইতে ছিলেন, এখানে প্র্যাকটিস করেছেন, দলকে আসলে কিভাবে মোটিভেট করছেন এবং আলটিমেট টার্গেটটা কি এই সিরিজে? আলোচনা সমালোচনা হবেই, ভালো ক্রিকেট না খেললে এটা তো নর্মাল জিনিস। বাট আমাদের সবারই চেষ্টা থাকে যে আমরা ভালো ক্রিকেটটা কীভাবে খেলতে পারি, অ্যান্ড আমরা জানি আমরা কোথায় কী মিস্টেক করেছি, আর আমরা চেষ্টা করবো ওই জিনিসটা যেন রিপিট এখানে না হয়। আমার মনে হয় আমাদের টিমটা খুব ব্যালেন্স সাইড, ভালো গেম উপভোগ করব। সিরিজের এক্সপেকটেশন আমার একটাই, যে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে চাই এবং আমরা ক্রিকেটটাকে ইমপ্রুভ করতে পারতেছি কিনা। নট অনলি রেজাল্ট সব সময় আপনার দিকে আসবে না, বাট কি ওয়েতে আপনি ক্রিকেট খেলতেছেন এটা বড় জিনিস। তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যদি আমাদের প্রসেস মেনটেন করে ক্রিকেট খেলতে পারি তাহলে সাকসেসের রেজাল্টটা বেশি থাকবে।
বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন আপ কিন্তু আপনার ব্যাটিংয়ের উপর অনেকটা নির্ভর করে। পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-20তে যদি বলি 5 ম্যাচে আপনার 130-এর উপর স্ট্রাইক রেটে রান, সেই ফর্মটা লাহোরে দেখতে পাবে কিনা দর্শকরা, সবাই আপনার উপর আশা করে আছে? না দেখেন, অবশ্যই আমার ব্যাটিং রোলটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এই টিমে, আমিও জানি সেটা। আমি চেষ্টা করব যেন আমার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারি। আর আমার টিমে অনেকগুলো ব্যাটসম্যানই আছে যারা কারেন্ট খুব ভালো ফর্মে আছে। আমার টি-20 আমার কাছে মনে হয় না নট অনলি সিঙ্গেল হ্যান্ডেড গেম, আমার মনে হয় যে ফুল যদি আমরা কম্বাইন অ্যাজ এ ব্যাটিং ইউনিট ভালো করতে পারি, আমাদের রেজাল্ট আসার চান্সেস। ক্যাপ্টেন, আমরা যদি তার আগের সিরিজটা দেখি, আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজে 3-0-তে জিতেছিলাম, লাস্ট সিরিজটা হেরেছি। তো কনসিস্টেন্সি একটা বড় প্রবলেম মনে হচ্ছে। আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই জায়গাটা থেকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায়, যে একটা খুব ভালো সিরিজের পরের সিরিজটাই আমরা হেরে গেছে? দেখেন, অবভিয়াসলি আমরা যদি ধারাবাহিক হতাম তাহলে হয়তো বা আমরা ওয়ার্ল্ডের অনেক টপ টিমের ভিতর থাকতাম। আমরা যেহেতু পিছনের টিম, তার মানে আমাদের কিছু ল্যাকিংস আছে। সো ওই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতেছি কীভাবে ধারাবাহিক হওয়া যায়। আর প্রত্যেকটা সিরিজে একটা ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জ থাকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে একরকম চ্যালেঞ্জ ছিল, ইউইতে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। আমার মনে হয় এইখানে যে সামনে 3টা গেম থাকবে, এখানেও চ্যালেঞ্জ থাকবে। সো চ্যালেঞ্জগুলো আমরা কীভাবে নিতেছি এবং কীভাবে অ্যাকসেপ্ট করতেছি এবং টিম ওয়াইজ কীভাবে কালেক্টিভলি পারফর্ম করতেছি, এটা হচ্ছে দেখার বিষয়। লিটন, 2টা প্রশ্ন। একটা হচ্ছে আসলে পিচটা কেমন দেখলেন? আপনি যদিও অ্যান্সার করেছেন, আসলে ডিও ফ্যাক্টরের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছেন, এটা একটা বলবেন যে পিচটা কেমন দেখছেন। আর একটা হচ্ছে যে আমাদের কি কয়েকজন বোলারকে আমরা পাচ্ছি না, এটা কি আসলে চিন্তার কারণ কিনা? উইকেট উইকেট সম্বন্ধে যদি বলি, লাস্ট কিছু যতগুলো গেম দেখেছি পিএসএলে, খেলার তো সুযোগ হয়নি। সো যতক্ষণই টিভিতে দেখার সুযোগ হয়েছে, উইকেট এখানে খুবই ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি। অবশ্যই এখানে রান হবে আমরা আশা করতেছি। আর যে জিনিসটা বললেন তাসকিন অ্যান্ড ফিস, দুইটা আমাদের কি ফ্যাক্টর, এবং এটা একটা ভালো দিক যে তারা যখন না খেলবে তখন সেই জায়গাটা কে দখল করবে, কে ওই জায়গায় বসবে। আমার মনে হয় 2টা প্লেয়ারের জন্য এটা ভেরি গুড অপরচুনিটি যে তারা এই সুযোগগুলো নিচ্ছে, এবং আমার মনে হয় তারা এই সুযোগগুলো কাজে লাগাবে। থ্যাংক ইউ গাইস।